जय जगन्नाथ पिलामाने केमती अछ आम ओडिया विद्या चैनल को तुम मानकु स्वागत। आस आम पढ़िबा अष्टम श्रेणी प्रथम विषय आस उत्कलय लिखिछंती जातीय कवि वीरकिशोर दास। पिलामाने आमर एई जातीय कवि वीरकिशोर हस हस देखिबाकू से चिर किशोर तेणु तांकर लेखा आस उत्कलय ए उत्कलर बरपुत्र मानकर गाथा कहानी को अति सुंदर भाव ए कवितारे से वर्णना करछंती। ओडिया साहित्य रे ए कवि वीरकिशोर दास किए न चिन्हे समस्त चिन्हचंती ए ओडिया साहित्यर कवि वीरकिशोर दास को तांको जातीय कविर आख्या दि जाइछि। से 1896 मसीह नवेम्बर मास 23 तारिख जगतसिंहपुर जिलार गोटे छोटिया गाँ कुजंग ए ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तेणु पिलाटी दिनरू सदाबेले से तांकर लेखा उपरे से ध्यान देउथिले। जड़े देशभक्त देश को भल पाउथिबा जड़े मनीष पणिया बा मनीष ताकू मानिथिबा एवं सर्वोपरि गांधीजींकर चिंताधारा अनुसरणकारी हेउचंती एई जातीय कवि वीरकिशोर। स्वाधीनता संग्राम रे तांकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। पिलामाने तांकर कविता पढ़ी छोटरू बड़ पर्यंत समस्ते माती थिले। कवितार एत आकर्षण थिला जहा फल से कविता माध्यम से कौन करुले ना आमर ये समस्त लोक मान हृदय से जय करथिले। तांकर प्रभाव ओडिशार समस्त लोक मान बा शिशु हो वृद्ध हो वृद्धा हो महिला हो समस्ते उत्साहित होइथिले एवं ए स्वाधीनता आंदोलन रे जोग देथिले। जानिल पिले तांकर विषय रे एई जातीय कवि वीरकिशोर विषय रे केवल सेतिक नुहे तार तांकर प्रमुख ग्रंथ गुड़िक अच्छी जोड़ा कि मोहन बंशी विद्रोही वीणा फूल चंदन आउ वीर गीतिका इत्यादि अनेक से लिखि देइछंती। एवं जो आस उत्कलय कविताटी तांकर वीर गीतिका नामक कविता संकलन रु उद्धार कर जाइछि। आमे वर्तमान पढ़िबा बसई आस उत्कलय। देख पिले मु प्रथम कविता टी पढ़ुची आगे शुण तापरे आमे बुझिबा। आस उत्कलय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नई पड़िब मथा बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभेई अमर पथे जसकी तांकर हेब कि मलिन अमलिन परा ताहा जगते अमलिन परा ताहा जगते पाइक पुअर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायद आमे तो सरबे बोली हेबा अंगे सही विभूति तोषाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई स्वाधीनता पाई प्राण देले जते पचारिले माटी जीवत न कही पचारिले माटी जीवत कही शांति मैत्री प्रीति पुतवाणी जही स्फुरुतिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जे दीक्षा कहीं केउ देश हेबता सरी जाति पाई दिने बालुत धर्मा झासी थिला प्राण सागर जले लिभिब कि तार अलिभा कहानी थिबा जाए नर धरणी तले त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बली दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सही तरपण कर सेनाम उच्चारी स्वाधीन संग्राम पुराण फेई स्वाधीन संग्राम पुराण फेई। ये हूँ कविता
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା। ଏ କବିତା ହେଲା କଣ ନା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଲେଖକ କବି କି ହେଲେ ନା ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର। ମୁଁ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଇ ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ ମାନେ, ହେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ହେ ଉତ୍କଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆସ ଆମେ ଏ ଦେଶ ଆଉ ଜାତିର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂରବ କଥା ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଶୁଣିବା। ସେହି ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ସେହି ଗୌରବମୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ସେହି ଗୌରବମୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ସ୍ମରଣେ ଯାହାର, ଯାହାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା, ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଆପେ ଆପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ, ଯୋଉ ବୀରମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଦେଖରେ ପିଲେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକ, ଯେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ନେତା। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଆମର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳର କଳାଳଗର ଘରେ ସେମାନେ ଲୀନ ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ବୀରତ୍ୱର କଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଲେଣି ଉଭୟେ ଅମର ପଥେ। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ଅମଳିନ ପରା ତାହା ଜଗତେ। ସେମାନେ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଜାତ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିମ ଯଶମ୍ ସହ ଜୀବତି। କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଭଲ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। କୀର୍ତ୍ତିମ ଯଶମ୍ ସଜୀବତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଶ ଅମଳିନ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବୀରମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରି ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଶ କେବେ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ହେବ କି ମଳିନ? ତେଣୁ ମଳିନ ନୁହେଁ, ତାହା ଅମଳିନ। ମଳିନର ବିପରୀତ ଅମଳିନ। ତେଣୁ ସେ ଯଶ କେବେ ହେଲେ ଅମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୌରବ ସାରା ଜଗତରେ ରହିଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକ। ଏ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଗାରିମା ଥିଲା, ଗୌରବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସ ସେ ଜାତି ଦାୟଦ, ଆମେ ତ ସରବେ। এই ଜାତିର ଦାୟଦ ହଉଛି ଆମେମାନେ। ସେ ଦାୟଦ ହେଲା ବଂଶଧର, এই ଜାତିର ବଂଶଧର ହଉଛି ଆମେମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଗୌରବ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବୀର ଜାତିର ହଉଛୁ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସେହି ଗୌରବ ଓ ଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କଣ ହବ
ନା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସଦାବେଳେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ବୋଳି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଭୂତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୌରବ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତୋଷାଳୀ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ତୋଷାଳୀ ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଧଉଳି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ତାରି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ଏଇ କେତେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଏଇଠି ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତୋଷାଳୀ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ପରି ବହୁଥିଲା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋଷାଳୀ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ବା ରକ୍ତ ଗୁଡିକ ନଦୀ ପରି ବହି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଟିକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେରେ ସରବେ, ତେଣୁ ସେ ଜାତିର ଆମେ ହଉଛେ ଦାୟଦ, ଯୋଉଠି ରକ୍ତର ନଦୀ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଜୀବତ କହି। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମାଟିକୁ ପଚାରିବା, ସେ ଆଜି ମାଟି ଧନ୍ୟ, ସେ ମାଟି ଆଜି ପବିତ୍ର, ସେ ମାଟି ଆଜି କହିବ ଏଇ ବୀରମାନଙ୍କର ଗାଥା, ଏଇ ବୀରମାନଙ୍କର କଥା, ଯୋଉ ବୀରମାନେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ବୀରମାନେ, ସେ ଯୋଉ ବୀରପୁଙ୍ଗବ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ମାଟି ଆମର କଥା କହିବ। ସେ ମାଟି ଆଜି ପବିତ୍ର, ସେ ମାଟି ଆଜି ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ସେ ମାଟିକୁ ସେ ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଜି ପବିତ୍ର କରିଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ମାଟି ନୁହେଁ, ସେଇ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରର ମାଟି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଆଉ ଧଉଳି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଏଇ ଭୂମିରେ ଶାନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଏ ଲୋକମାନେ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ମହାନ ଗୁଣ ଥିବା ଦେଶ ସହ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତିର, ମୈତ୍ରୀର, ପ୍ରୀତିର ବାଣୀ ରହିଥିଲା, ସେ ଯୋଉଠି ଅହିଂସା ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା, ଏଇ ଅହିଂସା ହଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ଏଇ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଗୁଣ ଥିବା ଦେଶ ସହ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶକୁ କେବେ ହେଲେ ତୁଳନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି, ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ତା ସହିତ ସରି ହେବ ନାହିଁ ବା ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବ ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଧର୍ମପଦ କଥା ଜାଣିଥିବ।
ଯିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେଇ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଧର୍ମପଦ ଝାସ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ସାଗର ଜଳକୁ। କେତେ ଦାନ ସିନା ସାନ ସିନା, ଦାନ ତା ମହାନ। ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲା। ଏଇଟାକୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ? ତାର ଯୋଉ ଅଲିଭା କାହାଣୀ କେବେ ହେଲେ ଲିଭି ପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଶ ଜାତି ତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ସେଇ ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ, ଯାବତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୃଥିବୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଧର୍ମର କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏ ସଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା କଣ କରୁଥିବ ନା ଚିର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ସେ ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ, ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ଯୋଉ ବୀର ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଯୋଉମାନେ ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଏହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ବାଜି ରାଉତ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇରେ କହିଥିଲି ଧର୍ମପଦ କଥା, ଏବଂ ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶର, ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଓ ତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ସତ୍ୟ ସାଥୀ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମହିମା କେବେ କମିଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଯେତେ ସୁଆଣ୍ଡ ଯିବ, ସୁଆଣ୍ଡରେ ଦେଖିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ସୁଆଣ୍ଡୋ, ଯୋଉଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଗଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସବୁ ଜୀବନୀ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମନେ ପଡିବ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା, ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶର କଥା, ଜାତିର କଥା, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଲଢିଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତମେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟି ଦେବି, ଥରେ ସେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, ଦୁଆରେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା ଯେ ଅନ୍ନ ମୁଠିଏ ମିଳୁ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ, ପତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଲୋକକୁ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ପୁଅ ମହିମା। ସେ ପୁଅ ମାନେ ଏଠି ପୁଅ ଅର୍ଥ କହିଲେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି ବଳି, ହେବ କି କଳି। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ନା ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି, ତରପଣ କର ସେନାମ ଉଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ଫେଇ। ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳର, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜି ରାଉତ କଥା, ଯିଏକି ଘାଟ ଜଗିଥିଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବସେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କଲା, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ବାଜିଆ, କେବେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥର ଏକ ବୀର ସୈନିକ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇବା, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେ ବାଜିରାଉତ କଥା ହଉ, ସେ ଧର୍ମପଦ କଥା ହଉ, ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ହଉ, ଏଇଭଳି
वीर पुरुष जो माने आम देश जाति कौन करुले ना ना आम जाति से भल काम करुले तरपणकर सेनाम उचारी स्वाधीन संग्राम पुराण फी तेणु पिला माने एई स्वाधीनता संग्राम गाथा को पुणी थरे आम कौन करवा ना मन पकेबा केबे हेले भूलिबा नाही कहीं ना सेमाने तांकर जो आम जाति देश से जो गर्व से आम जातिर गर्व से केबे आमे भूली पारिबा नाही सेमाने आम उत्कलर कौन होचुंती ना बरपुत्र तेणु ये जो कवितारे कौन है ना कवि ये उत्कलवासी मानू निज इतिहास और वीर मानकर बलिदान को स्मरण करने को चाहते सेमानकर गौरव आमको प्रेरणा देउछि बा देव एथिरे संदेह नाही तेणु आमे मध्य सेई वीर पुरुष मानकर कथा को गाथा को साहसिकता को जदि अवलंबन करवा तेबे निश्चित भाव में भविष्य में आमे जने जने देशभक्त होई परिबा एई कवितार यह हूँ सारमर्म पिला माने जय जगन्नाथ वर्तमान ए कविताटी आमर पठन कार्य समाप्त होइछि। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि नोट्स पाइबा पई चाहउचंती फ्री रे नोट्स पाइबा पई चाहउचंती ताहाले आपण जो वीडियो वर्तमान देखुचंती तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिबे ओके देन गोटे लिंक थिबो लिखाई थिबो फ्री नोट्स अवेलेबल हियर ओके गोटे रेड कलर चिन्ह दिया होतबो हैला से लिंक ऊपर क्लिक कला पारे आपण को गोटे व्हाट्सएप चैनल खोलिबो हमर ओडिया विद्या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल खोलिबो लिखाई थिबो तळकू व्यू इन व्हाट्सएप तो व्यू इन व्हाट्सएप ऊपर क्लिक कला पारे आपण ओडिया विद्या चैनल रे विजिट करिवे फॉलो करिवे ताकू फॉलो न कला पर्यंत कौन सी भी पीडीएफ आपण पाइबे नाही ठीक अछि तो फॉलो करिवे एवं आपण जो क्लास रो वीडियो देखुचंती सपोज क्लास 1 नु नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी क्लास रो वीडियो देखुचंती तार से चैप्टर ना क्लास ना ओके एवं सब्जेक्ट जहां भी देखुचंती सेटा सर्च करिवे ओके एवं आराम से फ्री रे डाउनलोड करिवे नोट्स आराम से पढिबे क्लास आपण को फ्री रे दियाउची नोट्स आपण को फ्री रे दियाउची आपण को केवल पढिबार अछि मन ध्यान देखि पढ़िबार अछि एवं एग्जाम रे गोटे गुड स्कोर करिया अछि बेस्ट स्कोर करिया अछि एवं ओडिया विद्यार ना सब बेले ऊपर को रखिबार अछि ओके एवं तम जेपी सर एपी सर समस्ते तम सहित अछंती तो तुमको पढ़िबार अछि एवं ग्रोथ करिबार अछि ओके जदि वीडियो को लाइक करना गोटे लाइक करो एवं गोटे तमर बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करो वीडियो को ओके सेमान को भी सुजोग दियो ओडिया विद्या रु पढ़िबा पई एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले कोन करछो यार जल्दी करो ओके तो जय हिंद वंदे मातरम।